Good evening to you all. I hope you are doing well right in this pandemic situation. You are joining the very first webinar of the Financial and Management Division of SETS Sri Lanka Technological Campus. I intend to take this opportunity to introduce about our SETS Club. So what is SETS? Student for the Exploration and Development of Space. SETS. SETS is an independent student-based international organization which promotes the exploration and development of space. In order to starting with the procedure, I'll hand over my chance for the project secretary Bonasha in order to welcome the gathering. Bonasha, have your time. Thank you, Kavisuri. Good evening, all of you. Today, we are joining to Value of Personal Branding on LinkedIn webinar session, which is organized by the Financial and Management Division of SETS SLTC. Before moving to the program, first of all, I would like to extend warm welcome to a transformation coach and trainer, former senior manager QHS, Mr. Chanaka Veerasurya, who is associate with this webinar with his valuable contribution. Find also, I would like to extend a warm welcome to all the organizing committee members and the participants. Now, I would like to take this opportunity to explain the importance of the webinar. The main objective of this webinar is to explain to young people who are looking to enter the field of employment how to secure their careers thought like linking. To explain these key areas, we invite expert senior manager to guide our future experts. So, hope this evening will be one of your turning point of your life. Finally, I would like to conclude my speech by the welcoming all will enjoy the session and enhance knowledge by taking part our webinar. Over to Kavisuri. So, today we are here to have our first webinar session under the theme Value of Personal Branding on LinkedIn. Before going to the session, I have some special notice to the participant. We put a Google link in the chat box every 15 minutes, so you can send us any questions related to the session you may have. So let's move on to the main part of the webinar. Today we have a special guest speaker to address the gathering. Let me introduce the guest person. Transformational coach and trainer Mr. Janaka Veerasurya. He is the former quality assurance manager at Unilever Sri Lanka, and currently he is working as the senior manager QHS Jiffy Product Sri Lanka Private Limited. As well as he is a visiting lecturer of University of Sri Jayawardhanapura. So without any further delay, I would like to invite Mr. Janaka Veerasurya to address the gathering. Welcome, sir. Over to you. Thank you very much, all of you, for a wonderful introduction, as well as a very good evening, audience. I'm going to share my screen. I hope that everyone can see my screen. Could you please someone confirm? Yes, sir. Good. And when I was invited for this webinar session, actually, I was very much happy because sharing my knowledge and experiences, what we have gained for inviting me. I would like to continue my lecture. The topic is today is the value of personal branding on LinkedIn. So main purpose of today's session is explain about LinkedIn. But there are a few words need to be understood before we are going to LinkedIn session. The few words which come to the scenario that personal branding, what's the importance of personal branding? That what we have to understand first.
I am going to explain you that about personal branding, and before that, the key objective of today, creating opportunities for your future career through your LinkedIn profile. So I'm going to explain further that, and I was asked to continue the session with both language because I know that not only university students but also school students also following this session, and I'm not going to 100% translate what I am going to say, but whenever required, I'll explain in single language also. අද දවසේ මාතෘකාව වැදගත්කම මේ පුද්ගල බ්‍රෑන්ඩින් නැත්නම් අපි කියනවා පුද්ගලික සන්නාමය ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකකින් තියෙන වැදගත්කම කතා කරන්න තමයි අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම LinkedIn ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් මුලින්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද මේ personal branding කියන දේ ඇති වැදගත්කම. Sometimes today in audience there are some industrial experts, also some employees in the management sector may be there, but main focus on students point of view, since that my examples and some kind of explanations mainly focus on the students base, but it does not matter. Anyone can understand and anyone can get the improvements from this session. දවසේ තියෙන ප්‍රධානතම areas අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන importance of personal branding. LinkedIn කියන්නේ මොකද්ද? මොකටද ඒක ඕන වෙන්නේ? ඇයි කියන කාරණේ. කොහොමද LinkedIn profile එකක් හදාගන්නේ කියන එක. දැන් මේ කොහොමද LinkedIn profile එකක් හදාගන්නේ කියන එකට තමයි වැඩිපුර කාලයක් අපි ගන්න අද දවසේ. එතකොට build your career and business කොහොමද මේ LinkedIn ආශ්‍රිතව අපේ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතය career එක හදාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් entrepreneur කෙනෙක් විදිහට කොහොමද අපි business එකක් එහෙම නැත්නම් Taman දැනටත් කරගෙන යන business එකක් ඒක කොහොමද develop කරගන්නේ කියන එකත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව නැත්නම් මගේ අනාගත වෘත්තීයමය බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියන එක ඒක අපි මෙතන ඉන්න හැමෝටම වැදගත් දෙයක් සහ ඒක එක එක්කිනාට ආවේනිකයි. මට මේ සෙෂන් එකකින් කියන්න බෑ ඔයා මේ තැනට යන්න කියන එක. ඒක ඔයාලා අතේ තමයි තියෙන්නේ. මේකට සම්බන්ධ වෙන හැම දිනාටම පුද්ගලිකව Tamanට අභිමතාර්ථයක් තියෙනවා. ඉලක්කයක් තියෙනවා. මේ ඉලක්කයට යාම තුලදී අපි කොහොමද LinkedIn කියන එක උදව් කරගන්නේ කියන එක කතා කරමු personal branding කියන දේ තරහ. එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි මේ LinkedIn profile එකක් හදුව තරමින් අපේ අනාගතේ සාර්ථක වෙනවයි කියන දේ. ඒක වැරදි දෙයක් එහෙම ඔබ හිතනවා. මේක උදව් වෙන්නේ ඔබ කරන කියන දේ කොහොමද තව කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්නේ කියන දේ. ඒක අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඔබට මෙතන පේනවා මේ පින්තූර දෙකක්. වම් පැත්තේ සහ දකුණු අත පැත්තේ. ඒකෙදී ඔබට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ කෙනෙක් ගමන් කරනවා පඩිපෙළක් දිගේ. එයා ගමන් කරනකොට අපි දකිනවා පඩිපෙළේ සමහර තැන්වල තියෙනවා level 10 stands තැන්. ඒතකොට ඒ තැන්වලදී එයා ගමන මාරු කරමින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒතකොට B රූපේ අපිට පේනවා එයා එක එල්ලේ තමයි ගමන් කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්නම ගමන් කරන්නේ එකම තැනකට. ඔබේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මේ මොන ක්‍රමයෙන් ගමන් කරනකොටද වැඩි මහන්සියක් දැනෙන්නේ? වැඩි පහසුවක් දැනෙන්නේ මොකෙන්ද? මම දන්නවා ඔබ හැමදෙනාටම තේරෙනවා එක ඉල්ලේ ගමන් කරනකොට ටිකක් මහන්සි ගතිය වැඩි. ඒක බෝරින් ගතිය වැඩි. ඇඟට දැනෙනවා වැඩි. ආයාසයක් වැඩිපුර විඳන්න වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ A පින්තූරය සහ B පින්තූරය අපි කම්පෙයාර් කළොත් අපේ ෆියුචර් කැරියර් එකට අනාගතයේ අපේ වෘත්තීය ජීවිතේ කොහොමද කියන එකට ගොඩක්ම මේ A කියන රූපය තමයි බලපාන්නේ. මොකද එකම ආයතනයක එකම එල්ලේ අනාගතය දකින්න අදහස් කරනවා නම් ඒක තරමක් නෙමෙයි බොහෝ විට ඒක අසාර්ථක ව්‍යායාමයක් වෙනවා. especially අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ කල්චර් එකේ. ඒතර ඔබට පුළුවන් නම් තමන්ගේ තියෙන skills knowledge එක experiences අපිට භාවිතා කරලා එක ආයතනයක
සැලකිය යුතු කාලයක් වැඩ කරලා තමන්ගේ දක්ෂතා ලෝකයට පෙන්වලා ඒ හරහා ඔබට තව වෙනත් ඉලක්කයකට වෙනත් මානයකට ඉනිමඟ තියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ. එතකොට අපි බලමු මේ වෙන තැනකට ගමන් කරද්දී ඔබව අනාගතයේදී තව කෙනෙක් ඔබ කෙරෙහි ඉල්ලීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඔබ කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් ඇති වෙන්න ඕනේ බාහිර ලෝකයේ ගැන. උදාහරණයකට දැන් අපි ගත්තොත් එකම ආයතනයක අපි වැඩ කරගෙන යනකොට සමහරට ඔබ දන්නේ ඔබගේ බොස් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. අපි නැත්නම් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම ඔබ ඔබගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ විතරක් ඇක්ටිවිටීස් කරනවා නම් සමහරට ලෙක්චරර්ස්ලා සහ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දන්නේ ඔබ ඔබේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කෙනෙක් විදිහට විතරයි. හැබැයි එහෙම නොකරන පිරිසකුත් ඉන්නවා මම දන්නවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ව කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් අද දවසේ මේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා වගේ ව්‍යාපෘති SCDC කණ්ඩායම් විදිහට ඔයාලා එකතු වෙලා කරනවා වගේ දේවල් එකතු වෙලා කරද්දී එක ගෲප් එකක් විතරක් නොවෙන්න පුළුවන් දකින්නේ. ඒක කීප දෙනෙක්ම දකින්න ඔබ කරන ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට ඔබව වෙන තැනකට ගියත් තව කෙනෙක් ඔබ ගැන පැහැදීමක් තියෙන ඔබ ගැන හොඳට දන්නවා. ඒ වගේ තමයි එකම ආයතනයක සමහරට වැඩ කරන් ගියොත් එහෙම අපි යනකොට ඔබ දක්ෂතා පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඔබ කැපී පෙනෙන ඇති චරිතයක් නම් ඔබව දන්නේ ඔබගේ බොස් සහ ඔබගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කණ්ඩායම් විතරක් වෙන්න පුළුවන් බොහෝ විට. හැබැයි ඔබව දන්නවනම් අවට පරිසරයේ වටපිටාව ඒගොල්ලෝ ඔබ ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා නම් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබව පික් කරන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. එතකොට මේ පික් කරන අවස්ථාවකදී මේ ඒ රූප සටහන හරි වැදගත්. ඔබ අවුරුදු 5ක් 6ක් එක තැනක වැඩ කරනවා. ඔබට අවශ්‍යතාවයක් ඕන වෙනවා නම් චේන්ජ් කරගන්න ඔබගේ කරියර් ලයිෆ් එක. ගොඩක් උදව් වෙනවා ඔබ ගැන දන්නා පිරිස එළියේ ඉන්නවා. එතකොට ඔබට පහසුවෙන් මග චේන්ජ් කරගෙන අනාගතයේ ඉහළ තනතුරු වලට යන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක්. මේ කෙමෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ මේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් කියන දේම තමයි. මම ඔබෙන් අහුවොත් ඔබට ඇතිතරම් මුදල් ලබා දීලා ඔබ කැමති ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කිව්වොත් ඔබ මිලදී ගන්නේ මොන ෆෝන් එකද? තරමක් හිතුවොත් බොහෝ දෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් Apple phone කියලා. Sometimes some people may focus on only Apple phone, but there are many phones in the world. If you Google, you can find out more than 1,000 brand names. Samsung, Huawei, Apple, and Nokia. But පල්ලි වලින් ඔබ මිලදී ගන්න යනකොට සමහර කෙනෙක් හිතනවානේ Apple කියලා. නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. I did a survey a few months ago with the university students. As per that university research, I got that the maximum number was like to Apple phone, but some are favor in Samsung, some are Huawei, some are Nokia, and there are another few brands also. මේ වගේ එක එක brands වලට කැමැත්ත තියෙනවා. හැබැයි ඔබ හිතනවා නම් Appleම තමයි කියලා නෑ, එහෙම නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. හැබැයි මම දැක්කේ brands වර්ග 5ක් විතරක් වගේ. මීට අමතරව ලෝකෙ කොච්චර brands තියෙනවද phones වලට? හැබැයි අපි හිතනවා අපි දන්න මේ brands ටික තමයි හොඳම brands ටික කියලා. එතකොට මේ දන්න brands මද හොඳම නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. අපි නොදන්න brands තියෙනවා, හැබැයි මේට වඩා හොඳ performance තියෙනවා. සමහරට camera quality එක, සමහර විට internal capacity එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්, processing speed එක වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාට අපි දන්න phone කීපයට තමයි අපි focus කරන්නේ හැමතිස්සෙම. ඒතකොට ඒක එහෙම උනේ ඇයි? දැන් තව කෙනෙක් Apple phone එකක් තෝරනකොට තව කෙනෙක් ඇයි Samsung එකක්ම තෝරන්නේ? සල්ලි ගැන නෙමෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට තමන් වට ඉන්න අය ඒ පුද්ගලයාට සමහර විට දැනුම ලබා දීලා තියෙන විදිය. ඒ පුද්ගලයා ඒ ෆෝන්ස් ගැන දන්න දැනුම වෙන්න පුළුවන්. එයා අහලා තියෙන දේ වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ වෙනත් බාහිර පෙනුම කැපී පෙනෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඒ ફોකස් එක වෙන්න හේතුව. එතකොට මෙතන අපි හිතා ගන්න ඕන දේ තමයි හොඳම ෆෝන් එක සමහරට අපි දන්නේ නැහැ. අපි අහලා තියෙන ෆෝන්ස් වලින් විතරයි අපි හොඳම එක පික් කරගන්නේ. අපි හිතන විදියට. අන්න ඒ වගේම තමයි අපි අතරත් ඉන්නකොට අපි ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට සහ අපි දේවල් perform කරනකොට අපේ career path එකේදී
සමහර විට වෙන කෙනෙක් වැරදි දෙයක් පික් කරන්න පුළුවන්. ඔබ කොතරම් දක්ෂ වුණා. හැබැයි ඒක ඔබේ වැරද්දක්ද? ඔව්. සමහරට ඔබේ වැරද්දක්. මොකද ෆෝන්ස් අතරෙත් ඔබ හිතන්න හොඳ ෆෝන්ස් තියෙනවා මීට වඩා වෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින්. නමුත් ඒවා පික් කරන්නේ නැත්නම් පාරිභෝගිකයා සමහරට ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඊළඟ පිටුරේදී පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකෙදි මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් යනවා ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අර මම කලින් කියපු විදිහටම. එයා පර්චේස් කරනවා ඉල්ලනවා එයා කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට ඒ කස්ටමර්ට ඒ ෂොප් එකේ ඉන්න කෙනා ෆෝන් එකක් එයා ඉල්ලන විදිහට දෙනවා. සමහර විට ඒ ෂොප් එකේ ඉන්න කෙනා කන්වින්ස් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා අර කස්ටමර්ට. හැබැයි එයා එක ඉල්ලේ කැමැත්තකින් ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි පර්චේස් කරන්නේ. ඒ වම් පැත්තේ. ඒතර දකුණු පැත්තේ මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට පෙන්වන්න ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකකට යනවා. දැන් ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේදී ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තමයි ඒ කම්පැනි වෙතට එන්නේ. පැනල් එක ගාවට යනවා ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික. නමුත් අතන කතාව වෙනස්. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගෙන කෙනෙක් යනවා. එතකොට කම්පැනි එක නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එකකදී මේ වගේ ඉන්ටර්විව් කරනකොට ඔවුන් ගාවට එන ප්‍රොඩක්ට් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ CA-කට ඇප්ලයි කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කරියර් පාත් එකේ මිඩල් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරනකොට එයා එවල කියා ගන්න දේ තුල තමයි එතන ඉන්න පැනල් එක කන්වින්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි එතන ඉන්න පැනල් එක දන්නවනම් එතනට එන කෙනා ගැන කල්තියා හොඳ ප්‍රතිරූපයක් ඒ ගැන හොඳ දැක්මක් තිබුණා නම් අතන ඉන්න ඉන්ටර්විව් පැනල් එකට ඒ අය මොකද කරන්නේ ඒ කෙනාව සිලෙක්ට් කරගන්න. මේක හොඳට ફોකස් කරන්න මේ මම කියපු කතන්දරේ. එතකොට හැබැයි එතන ඉන්න පැනල් එක හොඳට දැනගන්න අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපි ගැන ලෝකෙට කියාගන්නේ කොහොමද? අපිට පත්තරේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කෙනෙක් කියන්නේ. රයිට් එහෙම දාපු අයත් ඉන්නවා. රයිට් අපිට නිවුස් වලට කියන්න පුළුවන්. ටීවී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කෙනෙක් මෙහෙමයි කියලා. ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට නම් දාන්න. හැබැයි මේ පුද්ගලයෝ ගැන විස්තර කරලා දේශපාලන කාලෙදී නම් කෙරෙනවා. නමුත් අනිත් කාලෙදී එහෙම වෙළඳ දැන්වීමක් අපි දකිනවා හරි අඩුයි. ඒ හින්දා මේකෙදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා අපි හිතන්න ඕන අපි කොහොමද ලෝකයාට අපිව ගෙනියන්නේ? How can we branding by ourselves? That's the important question we have to address. So today main purpose of this webinar is to how we can branding ourselves. Right. Here you can see that in the left side there is a picture. What you do and say. මේ වම් පැත්තේ තියෙන පින්තූරේ තියෙන මේ නිල් පාට වෘත්තේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ කරන කියන යහපත් දේ කියලා හිතන්න. ඔබ කරන ඇක්ටිවිටීස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කතා කරන ලෝකයේ සමාජයේ හැසිරෙන විදිහ වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ඇටිටියුඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ නිල් පාට වෘත්තයේ තියෙන තරමම 100%ක්ම අපිට තව ලෝක කෙනෙකුට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපේ සමාජයේ. ඒක හරි අමාරුයි. එතකොට ඒක දැනෙන්නේ අපි කොච්චර ගෙනියන්න උත්සාහ කළත් ඒ අයට දැනෙන ප්‍රමාණයත් හරි අඩුයි. ඒක තමයි මේ amber color එකෙන් පේන්නේ. How people feel කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම ඔබගේ brand value එක branding කියන එක ඇති වෙන්නේ ඔබ මේ කියන කරන දේ කොතරම් දුරට මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියන එක මත. ඒක තමයි මැද තියෙන කොටසින් කියවෙන්නේ. Your brand කියන්නේ ඒකයි. එතකොට අපි කොච්චර හොඳ කොච්චර යහපත් විදිහට හෝ මොනතරම් ඇක්ටිවිටීස් කළත් ඔබ කොතරම් දක්ෂයෙක් වුණත් හැබැයි ඒක පබ්ලික් එක නැත්තම් ඒ අවශ්‍ය කණ්ඩායම දකින්නේ නැත්තම් දන්නේ නැත්තම් ඇත්තටම අර ෆෝන් එක වගේම තමයි වෙන්නේ. ඔබ කොතරම් perform කරන ෆෝන් එකක් වුණත් ඔබගේ ෆෝන් එක ඒක purchase කරන්න මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා නැත්නම් මිනිස්සු ඒක purchase කරන එකක් නැති වේවි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඔබ ඇත්තටම වැඩ කරාරෙක් නොවේ බොරුවට ආටෝපේට අපි කියන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් ලොකුවට පෙන්නගෙන ගියොත් ඒක ටෙම්පරලි මිනිස්සු දැනගන්නවා ඔබගේ හරයක් නැති බව. ඒතර මේකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි හොඳට මහන්සි වෙලා හොඳට ඇක්ටිවිටීස් කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට
තමන් ගැන හොඳ ප්‍රතිරූපයක් සමාජයට ගෙනියන්න තියෙන හොඳ platform එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් LinkedIn හරහා. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙනවා මේකේ පින්තූර තුනක් තියෙනවා 1 2 3. ඒකෙදි අඩු brand value එකක් තියෙන පින්තූරය තමයි number 1. ඒක තරමක් දුරට වැඩි වෙනවා number 2 එකේදී ඔබ කරන කියන දේ මිනිස්සු අතරට ලෝකයට කොතරම් දුරට ගිහින් තියෙනවද කියන එක. number 3 කියන එකෙන් තවත් වැඩි ප්‍රායෝගික සමහරට 100%ක් අපිට කරගන්න බැරි වුණත් අපේ උත්සාහය aim එක වෙන්න ඕනේ මේක කොතරම් දුරට ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට මේ personal branding එකේ වැදගත්කම තමයි මම කීපයක් ඔබට පෙන්වලා තියෙනවා creates unique personality. එතකොට අපිට ආවේනික personality එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ branding එක හරහා. ඒක ජනක වීරසූරිය කියන කෙනාට තියෙන brand value එක නෙමෙයි සමහරට තව කෙනෙකුට තියෙන. ඒක එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ build connection මේ personal branding එක හරස් හදාගන්න ගොඩක්. ඒයි අපි කරන කියන දේ මිනිස්සුන්ට යනකොට obvious අපේ contacts හැදෙනවා. then build credibility. අපි හොඳ brand name එකක් අපි සෙනග අතරට ගිය චරිතයක් වෙනකොට අපේ අතරේ තියෙනවා ඉබේම credibility එකක් ගොඩ නැගෙනවා. විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩ නැගෙනවා. gain confidence. ඔබ පිළිගන්නා කෙනෙක් වෙනකොට ඔබ කෙරෙහි ආකල්පයේ වශයෙන් අනිත් අය පැහැදෙනකොට ඔයාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ඒ ටාස්ක් එක හරියට කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසනීයත්වය ඇති වෙනවා. Then leads to opportunities. There are many opportunities. Job interviews, right? Job interviews වලින් qualify වෙන්න පුළුවන් හොඳ brand එකක් තියෙනකොට internship especially undergraduates මම දන්න තරමින් ඔයාලටත් training opportunities හදාගන්න තියෙනවා. ඒකට ඔබ හොඳ character එකක් නා හොඳ වැඩකාරයෙක් නා ඒක ලෝකයේ දන්නවනම් ඔබ පික් කරනවා පහසුවෙන්ම. networking opportunities විවිධ තරාතිරමේ ප්‍රොෆෙෂනල් අයව ඔබට ආශ්‍රය කරන්නත් හම්බෙනවා. ඒ අයගේ දැනුම ඔබට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ප්‍රොමෝෂන්ස් කිව්වහම මේක ටිකක් බලපාන්නේ දැනටත් career life එකේ ඉන්න අයට. මොකද සමහර වෙලාවට ඔබගේ බොස් හොඳ කෙනෙක් නම් බොහෝ විට ඔබව ප්‍රොමෝට් කරනවා ඔබ පැහැදිලිව ඔබ දක්ෂයෙක් නම්. සමහර තැන්වල සිටින ලීඩර්ස් ලාගේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා second layer එක නැත්නම් middle layers හරියට perform කළත් එයාලට ප්‍රොමෝෂන් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ ගැන අනිත් ලෝකයට ඔබගේ ආයතනයේ අනිත් අයටත් දැනගන්න පුළුවන් ඔබ හොඳ personal brand එකක් maintain කරනවා. එතකොට ඔබගේ ආයතනයමත් දකින්න ඔබ කවුද කියන දේ. partnerships සමහර ලාට මේ personal branding හරහා ඔබලාට business වලට නැත්නම් වෙනත් සමාගම් සඳහා contacts හැදෙන්න පුළුවන්, connections හැදෙන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ඔබ කරන කියන දේ කොහොමද සෙනග අතරට ගෙනියන්න ඕන කියන ක්‍රමයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මම කලින් කිව්ව විදිහට paper එකේ advertisement දාන එකවත් Facebook එකේ ලොකුවට කතන්දර කියන එක ඒකේ අපේ target group එක වෙනස්. ඒක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් personal branding එකේ සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ද අපිට TV එකක වගේ දාන්න. ඒ වගේ දේවල් ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ හින්දා මේ LinkedIn කියන එක තමයි හොඳම platform එක මේ දවස්වල තියෙන ඔබගේ personal branding එක improve කරගන්න වැඩි දියුණු කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් මීඩියා එක විදිහට. ඒතර මේකේ දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ වචන සෙට් එක හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එක එක්කෙනා එක එක විදිහට මේක කතා කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද. මේක කතා කරන්න හරියම වචනේ මොකක්ද කියලා. British, American and Australian speakers pronounces. LinkedIn. 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 LinkedIn.
LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn. Good. You have listened to 3 countries. Native English people are in British, then America, then Australia. So little different pronunciation of the word of LinkedIn. Basically, we are following that British style. So it's called as LinkedIn. LinkedIn. The pronounce of D is look like Tin, LinkedIn. So please, when you use this word, correctly pronounce. Otherwise, that people may think that you are not much familiar with that words. So you can find out many video clips, videos in YouTube. Later, you can follow those things also. Let's move to little understanding on LinkedIn, the largest global professional network, which is founded in 2003, headquarters located in California, USA. More than 690 million members are there. 50 millions, more than 50 million companies are there. Then schools and universities, more than 90,000. Skills, I will later explain what's that skill. So here you can see that more than 36,000 skills are discussed in LinkedIn social media. Very much important as undergraduates. You have to improve those skills, then very much easier to behave in the corporate world, especially multinational organizations like Unilever, Coca-Cola, Nestle, Dialog. Many multinational organizations are there. If you are searching job opportunities there, definitely they will look at your skills, attitude, so those things can be improved via this LinkedIn. In Sri Lanka, we can, as per the April 2021 reference, about 1.37 million users are there. It's about 6.5 population. අපේ ජනගහනයෙන් 6.5% වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ LinkedIn පාවිච්චි කරන්නේ. අවාසනාවකට ඇත්තටම Facebook ඉන්නවා 50%කට වඩා. මම සර්ච් කරලා බලපුවාම ඒ අතින් බලද්දී අපිට පුළුවන් නම් තව වැඩිදුරටත් මේ LinkedIn හරහා අපේ branding improve කරගන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕන දේ. Right. LinkedIn ගොඩක් benefits තියෙනවා. බොහෝ දේවල්. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් හොයාගන්න Google කළොත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් Google විතර නෙවෙයි YouTube වගේ channel වලින් මම මෙහිදී කතා කරනවා කොටස් 3ක්. මේ personal branding එක තමයි LinkedIn වලින් කරගන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඊට අමතරව professionals network. අපේ වෘත්තිය අපේ සමහරට ඔබ අනාගතයේ නියැලෙන වෘත්තියට අදාළව කොහොමද contacts හදාගන්නේ? මිනිස්සු අතරට යන්නේ කොහොමද? professionals ලව ආශ්‍රය කරන්නේ කොහොමද? සමහරට අපිට ගොඩක් rare chance එකක් තමයි company එක ඉන්න managing director කෙනෙක්, CEO කෙනෙක්, director කෙනෙක් එයාගේ සිතුවිලි කොහොමද කියලා දැනගන්න. එයා කතා කරන විදිහ මොනවද business ලෝකෙ වෙන්නේ. ඒතර මේ LinkedIn profile එකේ ඉන්න හැමෝම වගේ professionals ලා එයාලගේ thought, එයාලගේ අනාගත business plan සමහරට share කරනවා. ඒතර මේ network එකේ ඔබට ඉන්නකොට ඔබට ලෝකය ගැන ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ students ලා විදිහට අධ්‍යාපනය හදාරනකොට ඔබගේ field එක ගැන ගොඩක් research papers, article ගොඩක් දේවල් මේක හරහා share වෙනවා. ඉතින් ඕපදූප කියන දේ ගොඩාක් අඩුයි නැති තරම්. හැමතිස්සෙම ඔබට ඉගෙන ගන්න යමක් තමයි හැමතිස්සෙම මේ LinkedIn වල තියෙන්නේ. අනිත් කාරණේ වැදගත්ම දේ ඔබ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රැකියාවක් improve කරගන්න නැත්නම් promotion එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වෙන තැනකට ගොඩක්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. vacancies නිතරම එහෙම යනවා, නිතරම share වෙනවා profiles වල. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්න කණ්ඩායමක්.
HR experts ලා වගේ. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා head hunters ලා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යය තමයි ආයතනයකට අවශ්‍ය වෙන සුදුසුම පුද්ගලයෙක් vacancy එකකදී හොයලා දෙන එක. එයාලා නිතරම බලාගෙන ඉන්නවා මේ LinkedIn හරහා සහ එයාලට තියෙනවා වැඩි පහසුකමක් ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද ඒ ඒරියා එකට එක්ස්පර්ට් ලා කියලා. උදාහරණයකට ගත්තොත් quality and safety field එකේ කවුද ඉන්න professionals ලා කියන දේ. එතකොට ඔබ හොඳ දක්ෂ විදියට ගනුදෙනු කරනවා නම් LinkedIn හරහා අර head hunters ලා ඔබ කෙරෙහි බලාගෙන ඉන්න ඔබව පික් කරන්න පුළුවන් එයාලට පහසු වෙන්න. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. right. මෙතනින් එහාට මම කතා කරන්නේ LinkedIn profile එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියන දේ. ඇයි වැදගත්කම කියන දේ තමයි මෙච්චර වෙලා මම time එකක් අරන් explain කළේ. ඔබට මෙතනින් එහාට කොහොමද මේ LinkedIn profile එක හදාගන්න කියන එක කතා කරන්න මම ඇත්තටම contact කළා Mr. Amit Gamage. He is one of famous trainer in Sri Lanka. Got approval from him to showcase his profile. එයාගේ profile එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම explain කරන්න යන්නේ කොහොමද හොඳ profile එකක් හදාගන්නේ කියන එක. එතකොට ඔබට මෙහිදී මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඔබ profile එක හදනවා නම් computer එකක් laptop එකක් පාවිච්චි කරන්න නිතරම updates බලන්න mobile phone එකේ application app එක පාවිච්චි කරන්න. දේවල් update කරනකොට නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔබ sign up වෙනකොට නැත්නම් ඔබ information feed කරද්දී computer එක පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒතර මේකත් ඔබ Facebook වගේම තමයි මේ Facebook වගේ තමයි කිව්වම හැමදේම එහෙම නෙමෙයි. ඒ වගේ තමයි මේකට data නැත්නම් information පුරවලා log වෙන්න තියෙන මූලික අවස්ථාව. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔබගෙන් email එක phone number එක request කරනවා. ඒ දේ fill කළාම එතනින් එහාට තියෙන දේ අපි බලමු. එතනින් එහාට තියෙන දේවල් තමයි background photo එක. මොකද්ද අපි background photo එකට දාන්නේ? What is your opinion about background photo? You can see here, since Amit Gamage is a trainer, එයා training කෙනෙක් ඉඳ එයා මොකද්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන picture එක මේකෙදී. එතකොට අපිට පේනවා එයාගේ students ලා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ students ලා happy mode එකක ඉන්නේ enthusiastic කියන්නේ හොඳ උද්‍යෝගියාත්මක විදිහට ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒක අර පාටි එක වගේ ලොකුවට කෑකෝ ගසාගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. ඩිසිප්ලින් එකක් පේනවා. එතකොට එයා සෙන්ටරලි ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. එතකොට මේ හැම පික්චර් එකේ තියෙන හැම පොයින්ට් එකකින්ම මෙයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන එයා නොකියන කතාවක් ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඔබ තමයි දකින්න ඕනේ ඔබ ගැන කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරගන්නේ. ඒතර ඒකට ගැලපෙන පින්තූරයක් තමයි ඔබ හදාගන්න වෙන්නේ. සමහරට ඔබට with permission ඔයාලට පුළුවන් Google search කරලා ගන්න. නැත්නම් ඔබටම ඔබේ පින්තූරයක් සමහරට ගැලපෙන දෙයක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. That's depend on your future career as I explained earlier. And ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද මේ profile picture එක කියන්නේ. Profile picture එක කියන්නේ ඔබගේ logo එක. මේ LinkedIn කතන්දරය තුල නැත්නම් ඔබ ලෝකයට ඔබගේ නම බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න යනවා නම් මේක තමයි logo එක. එතකොට මේක අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට සමහරලාට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා සමහර වෙලාවට හරියට කියවීමක් නැති අය LinkedIn වල සමහරට පාටි ෆොටෝස් දානවා. එතකොට ටිකක් ඈතට වෙන්න තියෙන සම්පූර්ණම තමන්ගේ ශරීරයේම පේන පරිදි පින්තූරයක් දානවා. එතකොට මෙතනදී අපි බලන්න ඕනේ Facebook වගේ එකක් නෙමෙයි මේක. ඔබට යුනික් ලෝගෝ එකක් ලෝකයට ගෙනියන්න හදන අවස්ථාව. එහෙම වෙලාවක ඔබට වෙන කෙනෙකුට ඔබ නොපෙනෙන දුරස්ත වෙච්ච ඔබ අර මොඩල් කෙනෙක් විදිහට මුහුණ දෙන ෆොටෝ එකක් මේකට ගැලපෙයිද? ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබව කොහෙද හරි කෙනෙක් දැක්කත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වැදගත් විදිහේ උඩුකය ඡායාරූපයක් මේකට යොදනවා නම් තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය. හැබැයි ඒක මට කියන්න බෑ ඔබගේ ලෝගෝ එක ඔබ තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ඔබ හිතනවා නම් ඒක ෆුල් ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබ හිතනවා නම් ඒක මල්වත්තක තියෙන ෆොටෝ එකක් නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක
නාන ගමන් ඉන්න ෆොටෝ එකක් කියලා up to you. ඒක තව කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය සම්මත ක්‍රමය තමයි ඔබගේ මුහුණ පේන විදිහට ඔබගේ ලස්සන ලෝගෝ එකක් මේකට ගේන්න. ඒකෙදිත් කියන්න ඕන දේ තමයි ඔබට ස්ටුඩියෝ එකකට ගියොත් නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් අද ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අතරම ඉන්නවා දක්ෂ කැමරා ශිල්පී. එයාලට කියලා ඔබගේ ලස්සන උඩුකය ඡායාරූපයක් ක්ලෝස් ෂොට් එකක් කියලා අපි කියනවා. එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔබගේ සෑහෙන කාලයකට ඊළඟ අවුරුදු 5 විතර කාලය වෙනකම් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එවැනි ඡායාරූපයක්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අමිත ගමගේ එයාගේ ඡායාරූපය ඔබට පේනවා ඇති. එතකොට එයා කොහොමද එයා බ්‍රෑන්ඩ් කරගෙන තියෙන එයාගේ ලෝගෝ එක. එතකොට LinkedIn වල සැරිසරන අය මේ ෆොටෝ එක ඈත තියා දැක්කහම දකින්න මේ අමිත ගමගේ. එතකොට එයා වෙන දේශනාවකදී දැක්කත් එලිමහනේදී දැක්කත් අපි දකින්නවා රයිට් මේ අරය තමයි. Okay, then headline. මේ headline කියන එකත් හරි වැදගත්. ඔබ කොහොමද ඔබව කෙටියෙන් හඳුන්වලා දෙන්නේ? ඔබගේ ඒරියායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සමහර විට management student කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ සමහර organization එක active member කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තමයි දන්නේ ඔබව හඳුන්වා දිය හැකි විදිය. දැන් මෙයා මේ space එකේදී යා කියනවා I have helped 25,000 plus professionals. එයාට කියා ගන්න ඕනේ එයා ලංකාවේ ඉන්න 25000කට ලංකාව විතරක් නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට මෙයා දැනුම දීලා තියෙනවා කියන දේ. එයා බලන්න කොහොමද බ්‍රෑන්ඩින් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඒක ඔයා තමයි දකින්නේ කොහොමද ඔයාව හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ ලෝකෙට කියන එක. නම යටින් ටයිටල් එකක් වගේ දෙයක්. එතකොට එතනම තියෙන ඔබට gold color IN කියන මාක් එකක් පේනවා. ඉතින් මේ IN කියන logo එක නම් අපි මේක special packages purchase කරනකොට through LinkedIn ඒක හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මුදලක් වාර්ෂිකව ගෙවන්න වෙනවා. So I'm not going to recommend for students at this moment, but when you are in a higher level of career ladder, then definitely you can purchase that package because many benefits are there, especially HR experts who have bought that package and have been searching many purposes. Sometimes experts la hoyනවා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ගත්තොත් එයාලගේ vacancy එකකදී වෙන කෙනෙකුගේ ප්‍රොෆයිල් එකකට මේක එක්සැම්පල් එකක් වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකකට සාමාන්‍ය LinkedIn එකකින් ගමන් කළොත් උදාහරණයකට මම දැන් අමිත ගමකේගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගමන් කළොත් එයාට ඉන්ඩිකේට් වෙනවා ජනක වීරසූරිය එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ආවා කියන එක. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ තව කෙනෙකුට නොදැනෙන්න යන්න මේ අර ස්පෙෂල් පැකේජ් එකේ එක වාසියක් තියෙනවා. ඒක ගත්තාම අනිත් කෙනාට ඒක ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක තියෙන කෙනෙක් විසිට් කළා කියන එක විතරයි. ඒක මම මේ සුළු වෙනසක් ඔයාලට කිව්වේ. ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඔයාලා වෙන අයගේ ප්‍රොෆයිල් වලට මේක සර්ච් කරලා යන්න ගියොත් ඒ අයට ඉන්ඩිකේට් වෙනවා කවුද ඇවිල්ලා ගියේ කියන එක. ඒ හින්දා තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක හොඳට හදාගන්නකම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වෙන අයගේ ප්‍රොෆයිල් වලට දැම්ම යන්න එපා. තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න. මොකද වෙන අයගේ වට ගිය ගාම ඒ අයත් බලනවා කවුද මේ ආවේ කියලා. එතකොට ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එක ලස්සන නැත්නම් ඒක අපරාධයක් වෙනවා. මොකද එයාලට රෙජිස්ටර් වෙනවා ඔයා කවුද කියන එක හිස්තැන් ගොඩක් ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තිබුණා. right. ඊළඟට අපි move වෙමු ඊළඟ කොටස about. about කියන එකේදී කතා කරන්න ඕනේ තරමක් දිග. තරමක් දිග කිව්වහම ලොකු අපි කියනවා විස්තරයක් නෙමෙයි. හැබැයි කෙටියෙන් නමුත් අර ටැග්ලයින් එකට වඩා යම් විස්තරයක් ඔබට කියා ගන්න පුළුවන්. especially fact base. fact base කියන්නේ ඉලක්කමකින් something ඔබට කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක්. ඒක අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නම් අපි කියනවා KPIs එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ achievements මොනවද කියලා කියා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේ organize event කීයක් organize කළාද වගේ දෙයක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. so මේ area එක ඒකට ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගැන කෙටියෙන් හැඳින්වීම. ඒක තමයි about කියන එක. එතකොට අපි දකින්න ගොඩක් ප්‍රොෆයිල්ස් වල මේ about කියලා ලියලා නැහැ එක්ක වාක්‍යයයි දෙකයි. එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ඔබට A4 භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් ලියන්න පුළුවන් නම් ඔබගේ ටැලන්ට්ස් මොනවද? ඔබ මොන පැතිවලටද එක්ස්පර්ට්? එතකොට ඔබගේ achievements මොනවද? ඔබ කරපු ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? මේ වගේ දේවල් මේකේ briefly mention කරන්න පුළුවන්.
එතකොට ගොඩක් දැනට ප්‍රොෆයිල් තියන අයගේ මේ කොටස නැහැ. ඒ හින්දා please focus on this about segment. Briefly ඔයාලා describe කරන්න මොනවද ඔබගේ තියෙන area අනිත් අයට කියන්න ඕන කියන එක. So then the next segment is experiences. As students, sometimes you may not have much experiences in employment, but sometimes training opportunities are there. Training ගත්ත තැන්වල දේවල් ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඒ opportunities ගැන. නැත්නම් ඔබ සමහරට part time කරන jobs ගැන මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් මෙතන මේ experiences යටතේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී වැදගත්ම දේ ඔබ හිටියපු position එක එතකොට ඒ ආයතනය සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔබට මොන අවුරුද්දේද මොන අවුරුද්දට නැත්නම් මාසයේ ඉඳන් මොන මාසයේ වෙනකන්ද හිටියේ කියන එක සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකට අදාළ ඔබට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආයතනය ගැන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ කරපු ක්‍රියාකාරකම් වල ඒවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ කෙටි කාලීනව කරපු ජොබ්ස් මේ කාලයට වැලිඩ් වුණාට සමහරට ඔබ කැරියර් එකේ මැද හරියට යනකොට ඔබට මේ දේවල් නොගැලපෙයි කියලා හිතුනොත් අයින් කරන්නත් ඔබ අතේ තමයි මේ දේවල් තියෙන්නේ. මේකේ පේනවා ඔබට එක එක අවුරුදු වලදී කොහොමද මේ අමිත ගමගේ එයා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන්නේ. එයා එක එක වැඩ කරන ආයතනවල මොනවද කළේ කියන එක කෙටියෙන්ුත් එයා ලියලා තියෙනවා. ඒකට මේ දේවල් LinkedIn එකේ තියෙනවා විස්තර කරලන්න වෙන වෙනම ස්පේස්. ආයතනයේ නම ලියන්නේ කොහොමද? ඒකේ කරපු දේවල් මොනවද? මොන අවුරුද්දෙන් මොන අවුරුද්දටද? ඒ දේවල් අඩු නැතුව පුරවන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. Then education. Education කිව්වම සමහර වෙලාවට අපි දැන් ප්‍රසිද්ධ පාසලක නොවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් ප්‍රසිද්ධ පාසල්ද වැඩි අප්‍රසිද්ධ ගණේවද වැඩි? ඒ බොහෝ විට තියෙන්නේ මේ අර පොපියුලර් කියන කැටගරි එකට නැති පාසල් ප්‍රමාණයනේ වැඩි ඇත්ත කතාව. ඔබ ලැජ්ජ වෙන්න කාරණයක් නැහැ. ඔබ මේකදී ඔබගේ පාසල බය නැතුව පෙන්වන්න. එහෙම කට්ටියම එකතු වෙලා ඔබගේ පාසල ඉහළට නංවන්න පුළුවන් එතකොටයි. ඒ හින්දා සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා පාසල සඳහන් කරන්න මැලි වෙනවා. ඔබ දක්ෂයෙක් නම් ඔබ නොගිය විදිහට යන කෙනෙක් නම් බය නැතුව තමන්ගේ පාසල මෙහි සටහන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ කොහොමද විවිධ ආයතනවල නැත්නම් විවිධ අධ්‍යාපනික ආයතනවල ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ මොනවද කරපු කෝස් එක මොන කාලේ ඉඳන් මොන කාලෙටද ඉගෙන ගත්තේ ඒ දේවල් මේකේ පැහැදිලිව සටහන් කරන්න. එතකොට ඒකටත් ඒ ලෝගෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සිලෙක්ට් කළාම ආයතනයේ නම ඒ ආයතනයේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් සහිත ආයතනයක් නම් ඔබට ඒ අයිකන් එක එතන ඉන්ඩිකේට් කරලා දෙනවා ඉබේම. ඒක ගැන මම වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. then license and certifications. සමහර වෙලාවට ඔබ සමහර අය ස්ටුඩන්ට්ස් ලා විදිහටම සමහර වෙලාවට ලයිසන්ස් වගේ දේවල් මේක මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නෙමෙයි. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් quality assurance field එකේ lead auditor license එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් විවිධ management වලට අදාළ license තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නීතිය පැත්තට මේ වගේ දේවල් license obtain කරාගත්තට පස්සේ ඒ දේවලුත් මෙහිදී සඳහන් කරන්න පුළුවන්. then volunteer experiences. එතකොට undergraduates ලා විදිහට ඔයාලා ගොඩක් volunteer activities කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ දේවල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ අර ඔබගේ branding වලදී. ඔබ කවුද කියලා ලෝකෙට කියාගෙන යනකොට ඒ දේ හරි වැදගත්. ඒ හින්දා පැහැදිලිව මේ දේවල් explain කරලා ලියන්න ඒ තැන්වලදී. Then skills and endorsement, which was discussed in few slides back. මෙන්න මේ මෙතන තමයි මට කියන්න ඕනුනේ skills and endorsement. එතකොට මේ LinkedIn profile වලින් automatically skills වගේක් පෙන්නනවා. Just an example, team leadership, management. එතකොට තව දේවල් තියෙනවා. සමහරට ඔබ computer office package එක පැත්තෙන් skills තියෙන කෙනෙක්. මේ විදිහට මේ ස්කිල්ස් පෙන්නපුවාම තව කෙනෙකුට ඔබව එන්ඩෝස් කරන්න පුළුවන්. ඔබව ඒ ස්කිල් එකට ඔබ දක්ෂයෙක් කියලා සම්මත කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට. දැන් මම ගිහිල්ලා මට ඇපිය වෙනකොට අමිත ගමගේගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඒකේ එයාගේ ටීම් ලීඩර්ෂිප් කියන එක මම දැක්කහම මට ඒකේ එයාට ඒකේ මේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මෙයා මේ ගැන දක්ෂයෙක් කියන එක.
එතකොට අනිත් අය රෙකමන්ඩ් කියන වචනට වඩා එන්ඩෝස්මන්ට් කියන එක තමයි ගැලපෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එන්ඩෝස් කරනවා මෙයාට මේ දේ පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා මේක හරි වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්කිල්ස් වලට අදාළ දැනුම ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔබට LinkedIn කරහා සර්ච් කිරීම තුලින්. ඒ ගැන ඔබ ප්‍රගුණ කළොත් ඔබට පුළුවන් ඒවට අදාළ ඔන්ලයින් සර්ටිෆිකේෂන්ස් පවා ගන්න. එහෙම ගන්න අතරදී අනිත් අයගේ උදව්වෙන් ඔබ එන්ඩෝස් වීමකට ලක් වුණොත් මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට පේන ඇති ටීම් ලීඩර්ෂිප් කියන එකට 99 දෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් එයාව නොමිනේට් කරලා එයාව එන්ඩෝස් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේවා බලලා තමයි අනිත් අය ඔබ කෙරෙහි තීරණයක් ගන්න. ඔබ කොහොම කෙනෙක්ද කියන එක. මොකද නැතිනම් අපිට කොච්චර වුණත් බොරු කතා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් බොරුවට පවතින්න බෑ. අනිත් අයත් රෙකමන්ඩ් කළොත් අනිත් අය එන්ඩෝස් කළොත් තමයි ඔබ ගැන අනිත් අයට පේන්න හරියට පිච් එකක් පේන්නේ. Then recommendation, there are two segments under recommendation, received part and given part. Received part එකකින් අදහස් කරන්නේ මට මං ගැන recommendation එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියන චරිත සහතික කියන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මේකේ recommendation යටතේ ගිහිල්ලා තියෙන වෙනම section එකක් මට request කරන්න පුළුවන් තව කාගේ හරි LinkedIn profile එකකින් මම දන්න කෙනෙක්ගෙන් මම ඇත්තට මේක වෙන්න ඕනේ ඔබ ගැන දන්න කෙනෙක් නොදන්න කෙනෙක් ඔබ ගැන recommendation එකක් දෙන්න එකක් නැහැ. දැන් මට අවශ්‍ය නම් අමිත ගමගේගෙන් recommendation එකක් ගන්න මගේ profile එකට ගිහිල්ලා අමිත ගමගේගෙන් මම request කරනවා මට recommendation එකක් දෙන්න කියලා. ඒකෙදි තව තියෙනවා segment එකක් select කරන්න whether මේ ඔයාලා එයාත් එක්ක එක කාලෙදි වැඩ කළාද, ඔහු යටතේ වැඩ කළාද, නැත්නම් ඔහු ඔබ යටතේ වැඩ කළාද, ඒ වගේ select කරන්න area එකක් තියෙනවා. ඔබ හරියට ඒ දේ select කරලා එයාට යවුවාම අපි පුළුවන් එයාට මතක් කරන එකත් හොඳයි. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් එවුවා මට recommendation එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට එහෙම දීපු එකක් තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. අමිත ගමගේ ගැන recommendation කරපු කීපයක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඒක ලොකුවට අපි කියනවා විස්තරාත්මක නෙමෙයි. නමුත් short and sweet තව කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා ගැන recommend කරලා තියෙන විදිහ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දෙන්නටම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට අමිත ගමගේට මගිනුත් recommendation ලබා ගන්න පුළුවන්. Right. Then advanced features. So here you can see in the right side in the profile, few icons are there. It's called advanced features. එතකොට එතන icon 8ක් වගේ තියෙනවා. learning කියන icon එක යටතේ ඔබ ගියොත් ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද? නොමිලේ සමහර ඒවා අපිට ඇත්තටම සල්ලි දෙන්න වෙනවා. එහෙම purchase කරලා ගන්න පුළුවන් packages තියෙනවා. Then insights මොනවද statistics සම්බන්ධ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට job එකක් post කරන්න ඕන නම් ඒ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම මේ හැමදේම කතා කරන්න යන එතන තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා groups. එතකොට ඔබ අපි හිතමු ඔබ management field එකේ නැත්නම් financial sector එකේ නම් ඒකට අදාළ groups අපිට සොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවැ membership නැත්නම් ඔබට request කරන්න පුළුවන් ඒකේ membership එකක් ගන්න. ඒවට group වලට සල්ලි ගන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ advanced features කීපෙකුත් තියෙනවා මේ LinkedIn profile එකේ. So මේ මෙතන තියෙන්නේ අර learning, my learning කියන segment එකේ තියෙන දේවල් ඔබට විවිධාකාරයේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමහරට office package එක පිළිබඳව වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන දේවල් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මෙතන තියෙන learning video lighting, quality management මේ වගේ දේවල් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් මේක හරහා. මෙතන තියෙන්නේ මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ Microsoft PowerPoint වලට ඔබ ඒකට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට ඔබ හරියට උත්තර දුන්නොත් ඔබට මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ ජොබ් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එකට මේ වගේ මේ අපි කියන කොළපාට බෑන්ඩ් එකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ job seeking කියන යටතේ work කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවයි කියන tag එක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් profile picture එකට. එතකොට අනිත් අය දන්නවා ඔයා job එකක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් කියන එක. Then LinkedIn for business කියලා වෙනම segment එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ business promote කරගන්න, ඒව පිළිබඳව දැනුම share කරගන්න. ඒ වගේ segment එකක් තියෙනවා. Then ගොඩක් දේවල් අපි කතා කළා.
You don't build a business, you build people, and then people build the business. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ බිස්නස් එකක් කරන්න යනවා නම් ඒක මේ මිනිස්සුන්ට අතරට ගෙන යාමට පහසුම දේ තමයි මිනිස්සුන්ව ජයග්‍රහණය කරගන්න. ඒක නැත්නම් මිනිස්සුන්ව ගොඩනගා ගන්න. ඒතකොට ඉබේම මිනිස්සු මේ ඔබගේ බිස්නස් එක ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ වෘත්තීය ජීවිතය ගැනත් හිතුවොත් අපි කැරියර් එක අපි බලෙන් යන්න බෑ. අපිට පුළුවන් නම් අපි කරන දේ හරියට මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ඉබේම ඔබව මිනිස්සු අරගෙන යනවා ඔබට අවශ්‍ය තැනට. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. right. එතකොට අපි අද දවසේ අපි කතා කරපු අපි අවසන් කරන්න කලින් පොඩි සමරි එකකට ආවොත් right. මම අද කතා කරපු දේවල් වලින් මුලින්ම එක්ස්ප්ලেইন කළා personal branding කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි ඒක අපිට ඕන වෙන්නේ? ඒකෙදි වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. අපි මුකුත්ම නොකර මටම LinkedIn profile එකක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. So please understand, we have to do things making profile, LinkedIn profile. කරන දේ ඔකට ගෙනියන්න තමයි LinkedIn profile එක ඕන වෙන්නේ. එහෙම නැතු මුකුත්ම නොකර මේක හදාගත්තා කියලා වැඩක්. ඔබ university student කෙනෙක්, undergraduate කෙනෙක් නම් කට්ටියම එකතු වෙලා ඔබට කරන්න පුළුවන් activities බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ලෝකෙට හොඳ පණිවිඩයක් ගෙනියන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩසටහන් ඔස්සේ. ඒතකොට ඒ දේවල් අනිත් අය දන්නේ නැති වුනහම, දන්නේ නැත්නම් කියා ගන්න මාධ්‍යයක් විදිහට තමයි LinkedIn තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න විදිහේදී මම කතා කළා කොහොමද ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ගැන ඇත්තටම ફોකස් කරන්න මොකද ගොඩාක් ප්‍රොෆයිල් දකින්නවා නොගැලපෙන පින්තූර සහිතව තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෙඩ්ලයින් එක හරියට පාවිච්චි කරන්න, ඔබ ගැන සමරි එකක් හරියට දෙන්න. එතකොට ඔබගේ එක්ස්පීරියන්සස් මොනවද කියලා ෂෙයා කරන්න හරියටම. ඔබ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කාලේ ඉඳන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔබ ඉස්කෝලේ කාලේදී ලබාගත්ත දේවල් එක්ස්පීරියන්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් එක කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබගේ ස්කිල්ස් and endorsement, ඔබගේ ස්කිල්ස් ටික හරියට ඒක සිලෙක්ට් කරලා තියන්න. එතකොට අනිත් අය ඔබව දැකලා ඔබව එන්ඩෝස් කරනවා. then recommendation, ඔබට පුළුවන් දැනට විශ්වවිද්‍යාලේ නම් නැත්නම් වැඩ කරන තැනකින් එතන ඉන්න ප්‍රධානියෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔබගේ සමවට්ටමේ යහළුවෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් recommendation එකක් ලබා ගන්න. advanced features ගැන මම කතා කළා. then LinkedIn for business අයටත් මේක වෙනම segment එකක් තියෙනවා කොහොමද ඒක ගැන කියලා මම touch කළා. එතකොට තව පොඩි කැලිට වගේක් තියෙනවා frequency of visiting. අපි කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද මේ LinkedIn profile එක visit කරන්න ඕනේ. දැන් මම දන්න දෙයක් තමයි ගොඩක් අයට LinkedIn profiles තියෙනවා. අවාසනාවකට ඒක visit කරන්නේ නැහැ. ඔබ යන්නේ නැහැ ඒකට. බාගෙට හදපු profile එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට යන්නේ නැතුනහම ඒක develop වෙන්නේ නැතුනහම ඔබ ගැන ඒකෙන් පේන ප්‍රතිරූපය වැරදි ප්‍රතිරූපයක් යන්නේ. ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි අපිට mobile phone එකට upload කරගත්තට පස්සේ මේකට ඇබ්බැහි වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් උදේ සහ හවස අපිට පුළුවන් නම් එකපාරක් වගේ බලන්න මොනවද වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද ඔබගෙන් අහලා තියෙනවද කවුරු හරි දෙයක් මොනවා හරි ඔබගෙන් දැනුම බලාපොරොත්තු වෙනවද, ඒ දේවල් වලට අපිට on time උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. the frequency of publishing, අපි කොච්චර සැරයකට සැරයක්ද මොන හරි දෙයක් මේකට දාන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහිල්ලා දෙයක්ද නෑ. හොඳම දේ ඔබට එදිනෙදා මොන හරි ඔබ කරන දෙයක් ඔබට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ. ඒක ඔබගේ කියපු කැරියර් පාත් එකට මැච් වෙන එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් සමහරලාට ඔබ අධ්‍යාපනයේ හදාරන දෙයට මැච් වෙන එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔබට පුළුවන් සමහරට Google වලින් හරි ගේන්න. හැබැයි හොඳම දේ පබ්ලිෂ් කරන්න කලින් ඔබ ප්‍රොෆෙෂනල් සෝෂල් මීඩියා එකක් ආශ්‍රය කරන්න. එයාලෙන් ඔබට පුළුවන් නම් මැසේජ් එකක් දාලා පින්තූරයක් හරි ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලින්ක් එකක් හරි ෂෙයා කරනකොට එයාලට කියලා ගන්න අයිතිය තියෙන අයට එහෙම ෂෙයා කරන අතරෙම නිකම්ම ෂෙයා කරන්න එපා. ඒකයි වැදගත්කම. ඔයාගේ අයිඩියා එක, ඔයාගේ තෝට් එක ඒකේ උඩින් කමෙන්ට් එකක් විදියට තමන් දාන්න කලින් ඇයි මේක පබ්ලිෂ් කරන්න කියන එක ඔඩියන්ස් එකට දැනෙන්න ඕන. නිකාම අර පෝස්ට්මන් කෙනෙක් වගේ එහෙන් අරන් මෙහෙට දාන්න එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඒක වැදගත් නැහැ. ඒතකොට හැම දෙයකම පර්පස් එකක්, ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ ඇයි මේක ෂෙයා කළේ කියන එක රීසන් එකක් එක්ක දාන්න. මොන වගේ දේවල්ද කොහොමද කියන එක මම කිව්වා. like and comment. එතකොට ඔබට like කරනකොට අනිත් අයගේ ඔබ දකින්න දේවලුත් ඔබට like කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරපු දේවල්. ඔබගේ යහළුවන් network එකේ ඉන්න අය.
ඒතර කමෙන්ට් කරද්දී හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අපි Facebook එකේ කල්චර් එක නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් කණ්ඩායමක් ඉන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ නෙට්වර්ක් එකක්. එතකොට ඔබ ගැන මෙෂර් කරනවා ඔබගේ අවුට්පුට් එක තමයි words. ඔබ ලියන කියන දේ වලින් ඔබව මෙෂර් වෙනවා. එහෙනම් හරිම පරිස්සම් වෙන්න තමන් ලියන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි කමෙන්ට් කරද්දී හොඳම දේ තමයි ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට භාවිතා කරන්න භාෂාව. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කමෙන්ට් නොකර ඉන්නවා කියන කමෙන්ට් කරනකොට තමයි ඔබව බ්‍රෑන්ඩ් වෙන්නේ තව. ඔබගේ ස්වාධීන අදහස් ගැළපෙන ආකාරයට ප්‍රචාරය කරන්න. then photos and videos අපි මම කලින් කිව්වා වගේ හැම දෙයකටම purpose එකක්. විනෝද ගමනක් ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් මේකේ දානවනම් ඒක දාන්නේ කියන දෙයට රීසන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැතිනම් Facebook වගේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් මේක ඔබගේ ඔබ මෙෂර් කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. මොකද ලෝකයා බලන් ඉන්නේ මේක දිහා කොහොමද ඔබගේ behavior එක කියන එක. then contacts and networking මේක හරි වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකක නම් අපි contacts හදා ගන්නකොට අපි බලනවා මේ කවුද ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි LinkedIn profile එක ඒම මොකක්ද ගැන අදහසක් එයාට ගෙනියෑමයි. මාව branding කරන එකයි මේ objectives නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් මට අවශ්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් එක ගෙනියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක කොහොම වුණත් Facebook වලට වඩා මේකේ aim එක තමයි පුළුවන් තරම් අපි network එක හදාගන්න ඕනේ. දේවාන් තරම් අර කලින් කතා කරපු පුත දෙක තියෙන ඔබ කරන දේ ලෝකයා අතට නැත්නම් ජනතාවට ගෙනියන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න ඕනේ. right. Benefits of using LinkedIn ඉපයක් කතා කළා. Gain exposure to managers and recruiters මම ඒක explain කළා. Demonstrate knowledge, ability and leadership expertise. ඔබ කරන කියන දේවල් වලතුම ඔබ මට තව කෙනෙක්ගේ ෆයිල් එක දෙයක් ෂෙයා වෙද්දී ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දැනුම පිළිබඳව ඔබගේ දැනුම ඔබගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් එතකොට අනිත් අය ඔබ ගැන ෂෙයා කරගන්නවා විදිහට use LinkedIn as a research tool මම කිව්වා කොහොමද education පැත්තට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කි LinkedIn has a board මේකේ ඔබ සැරිසරනකොට ඔබට vacancies මේකෙදී හම්බ වෙනවා ඒවට apply කරන්න පුළුවන් ඒ තමයි ඔබ expert කෙනෙක් වෙනකොට ඒ area එක headhunt ඔබට reach කරන්න පුළුවන් ඒ අත්දැකීම් personally මටත් තියෙනවා ඔබටත් ඒ ලැබෙවි you can special for you skill and ගාව තියෙන සංගවිච්ච data ගැන හරහා වෙන වෙන අය ඔබව nominate කරනවා ඔබව ඒ ගැන සඳහන් කරනවා ඒතකොට සමහරට එළියේ ඉන්න අය දන්නේ නැහැ ඔබගේ තියෙන දක්ෂතා ඇත්තටම නමුත් ඔබගේ ළඟම පිරිස අඩු ගානේ ඔබගේ දක්ෂතා endorse කරනකොට අර LinkedIn profile එකේ පෙන්නනවා ඔබ මොන මොනවටද දක්ෂ කියන එක ඒක හරි වැදගත් දෙයක් then follow companies අපිට පුළුවන් organization companies mark කරන්න එයාලගේ pages වල like කරන්න පුළුවන් එතකොට එයාලගේ updates අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරියට මොකද organization වල මොනවද කරන්නේ එයාලගේ thoughts මොනවද ඒ හැමදේම අපිට කියව ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා then join with groups many groups are there related to එයාලගේ academic පැත්ත වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් professional career පැත්තක වෙන්න පුළුවන් group ඔබ ඉන්නකොට බොහෝ අලුත් updates එතකොට ප්‍රශ්න වලදී ඔබ කොහොමද support එක ගන්න කියලා එයාලගෙන් උදව් ඉල්ලන්න ගොඩක් groups තියෙනවා ඒවට join වෙන්න පුළුවන් so Facebook is the link එතකොට මම ඒක ගැනත් explain කළා ගැන comments දාද්දී ඒකත් මම කිව්වා කොහොමද FB එකයි LinkedIn එකේ තියෙන වෙනස share කරද්දිත් මම කිව්වා නිකන් share කරන්න පා ඔයාගේ අදහසක් purpose එකක් value එකක් ඇතුව ඒ දේ කරන්න like දාන්න පුළුවන් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි දාන හැම දෙයකම කරන දෙයක ඔබගේ value එකක් තියෙනවා purpose එකක් තියෙන්න ඕනේ contacts හදාගන්න විදිහ ඒගොල්ලන්ට request කරන විදිහත් මම send කළා ආයි කිව්වොත්
තව කෙනෙකුට රිසිට් කාලට ඉන්ඩිකේට් වෙනවා ඔබ කවුද කියලා නම් වලින් කරන්න පුළුවන් ඒ අයට රික්වෙස්ට් දාන්න පුළුවන් ඒ අයට රික්වෙස්ට් එක අප්‍රූව් කරනවා behavior එක ගැන මම කිව්වා කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ කියන විදිහ so ඔය ටික තමයි කෙටියෙන් බොහෝ දේ කතා කරන්න පුළුවන් I wanted to share with you මොන හරි තව further clarification ඕනේ නම් මගෙන් අහන්න මම explain කරන්න තව විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන Thank you very much, sir. I hope you all develop your knowledge about how to add value to your brand. Yes, of course, sir, we have received some questions. So let's move on to the first one. Why is plenty of LinkedIn profile content so important? Yeah, as I explained earlier that when someone to your profile, if it is in halfway field, it is not to others. First impression is good to see others. That it is better to feel the material. So then someone will sitting your file, then they can get a full picture about you since that's very much important to fill all the segment in LinkedIn profile. So the next question is, why is personal branding in LinkedIn so important in today's economy? Yeah, that questions also I had answered or I had explained you at the beginning. So LinkedIn is very much important platform. Whatever you do, whatever you say, we have to showcase in the external world through media. So that's the one of great platform in the current scenario, current context, to showcase what you do, what you say to the others. So we are unable to send through advertisement via newspapers or televisions. So since that, social media are very much famous in nowadays. This platform, LinkedIn, is the very much easier way and very much recognized procedure. Everyone look at through LinkedIn since that your personal branding very much important to showcase via LinkedIn. Thank you, sir. There are several questions. Okay. So the next one is, so could you please explain what are the connection and engagement strategy in LinkedIn? Yeah, connections, definitely we can make connections searching through that search bar. If you need to connect someone, if you know the name, then you can make a search, typing on that name on the search bar, then you can find out the people. So then you can send a request, friend request we call. So if that person is willing to join with your network, definitely that person accept that network or your request. So such a way that connections can be made on through LinkedIn. And what's other thing? Sorry, I couldn't get you. Connection and Engagement. So as I explained you, you can engage with others' profiles also. Sometimes when see someone just shall I take my share screen, then I can explain through my LinkedIn profile. Could you please yeah, suppose I think all of you can see this profile. Can you confirm someone? Yes, sir. Can we you can. see? Yes. Okay, great. So that engagement, suppose this is my profile. Here there is a similar activity
similar to you, Association of Food Science and Technology. If you are voluntarily, if you want to share something about this topic, you can go here, and professionally you can comment over there. And also, if you like to this public this post, you can make your, you can see there are 6 type of symbols you can select over there. So everything every your action has a value. Since that when you select something, definitely it should be you purposely done thing. Since that similar to that, you can engage with others activity. This is also you can see that Mr. Rajit Karyavasam, Managing Director, as I mentioned you, the top leaders in the field, you can see what's their thoughts and ambitions like thing. So if you are knowing something about this post, you can mention and you can comment over there. So then automatically you can engage with other network. So Mr. Rajita Karyavasam's network can see when you comment over here. So without fear, you can comment over this post, then definitely others may see who you are. So similar to that, many posts are there. So whatever you like, you can comment over there. Here you can see, as I mentioned you, this is these are top urgent vacancies. See, so that Lady Lakmini Rajapaksha, she has posted. She has posted many vacancies. If you are willing to apply, you can connect via this email address, or you can comment over there. Right. So likewise, you can comment and engage with other profiles. So it's always better to, you can see that many profile pictures here, and professionals. Good. So shall we move for next question? Yes, sir. Is it okay to upload our achievements in competition? If okay, how to do it and what will be the benefits? Yeah, everything is has a value. So when you do something, there should be a purpose. And as I mentioned earlier, when you something publish over here, many professionals, they can see what your activities and what the activities you are doing well. So as a undergraduate of Sri Lanka SLTC, SLTC, so you can do many things, maybe competitions, and maybe whatever you do here. I know that your admin publish many things over here. So the thing is that you need to attract people. So you have to visit others' profile, and you can gather others' request or others' engagement. So that is very much important. In addition to publish your activities, you definitely you should make good attractive profiles over there. Then the thing, then others can visit your profiles, as well as they can comment over your activities. So before publishing your activities, you have to make a good contact base. Otherwise it's not much valid, or the benefit cannot be obtained what you expect. Yeah. It seems there are many questions from the participants. Yeah, please. And the next one is, how can we indicate that we are looking for an internship? Yeah, as I mentioned, if you are in this platform and engage with groups, suppose you want to make internship with
another organization which you are very much like to join. So sometimes you can make contacts over there, and you can directly ask from that page admin. Suppose there is a called organization called A, so then you can make request to that A group or the organization. Then definitely they will come back to you, because in the LinkedIn profile or the LinkedIn social media, when you send some messages, definitely they will come back to you. As well as training opportunities also most of the time published in LinkedIn, via LinkedIn. So those things can be obtained if you are looking at LinkedIn profiles day to day. Here you can see another vacancy. So similar to that, organization publish their training opportunities also in LinkedIn platform. So when you look at those things, definitely you can apply. Most of the time their email address and contact details are published. So very much easier to find out an opportunity over there. Yes. Thank you, sir. There are one more question. He asked it in Sinhala. Okay. Entrepreneur කෙනෙක් විදිහට startup එකක් කරන කෙනෙක්ට තමන්ගේ product එක හෝ service එක brand කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කරන්න ඕනේ කොහොමද? අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි අලුතෙන්ම ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක මතත් තීරණය වෙනවා. ඒතර අද දවසේ වැඩසටහන ගත්තොත් මේ LinkedIn හරහා වෙන නිසා ඔබගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේකේ ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට් මාකටිං කරන්න ඕන නැත්නම් LinkedIn එක හරහා අපිට කෙලින්ම බඩු විකුණන්න බෑ. ඒක එහෙම කරන්න යනවා නම් ඒක අපි ෆේල් වෙනවා. මොකද මෙතන ඉන්න අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ LinkedIn කියන මේ ප්‍රොෆෙෂනල් නෙට්වර්ක් එක පාවිච්චි කරන ගෲප් එක කවුද ලංකාවේ? එතකොට මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කළා වගේ මිලියන 6.5ක වගේ කණ්ඩායමක් තමයි ලංකාවෙන් මේ නෙට්වර්ක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේ නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්නේ තරමක් මම එහෙම කියන එක හරිද දන්නේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටමින් තරමක් ඉහළ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ්ස් කරන කණ්ඩායමක්. එතකොට ඔබ මෙහි ඔබගේ page එකක් හදනවා නම් ඔබගේ product එකට entrepreneur කෙනෙක් විදිහට ඔබගේ නිෂ්පාදනයක් ඔබගේ service එකක් ලබා දෙන්න හදනවා නම් මේ network එක හරහා ඔබට කරන්න වෙන්නේ ඔබ අංක එක page එකක් ඔබට හදා ගන්න පුළුවන් සිම්පල්ම දේ සහ මිනිස්සු අතරට ඔබගේ product එකේ තියෙන value එක තමයි ගෙනියන්න වෙන්නේ. හැමතිස්සෙම value එක තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ නිෂ්පාදනයේ ඔබගේ සර්විස් එක මොකක් හරි මාකට් එකේ තියෙන ગેප් එකකට නම් ඔබ ඇඩ්‍රස් කරන්න යන්නේ. ඒක ගැන ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට මිනිස්සුන්ට ඒක පිළිබඳව ආටිකල්, ඒක පිළිබඳව වීඩියෝස්, ඒක පිළිබඳව විවිධ පෝස්ට් ඔබට ක්‍රියේට් කරලා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස්සු තුළ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන අයට විසඳුමක් අවශ්‍ය වෙනවා ඒක පිළිබඳව. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඒ අතරෙම ඔබගේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳවත් දේවල් මේකේ තුල ප්‍රචාරය කරන්න. ඒ හරහා ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙන අයට ඔබව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔබගේ ඒ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව විස්තරාත්මක දෙයක් මෙහි සඳහන් කළොත්. නැතිනම් වෙන්නේ මේක වෙනත් මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් අපිට කතා කරන්න වෙනවා. ඒකට මේ වෙලාව සුදුසු නැහැ. මම මේක අනුගත කරගත්තේ මේ LinkedIn කියන එක හරහා. entrepreneur කෙනෙක් විදිහට ඔබ ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට්ලි මේකේ මාකට් එකේ විකුණනවා වගේ මේ platform එක හරහා විකුණන්න අමාරුයි. එහෙම කරන්න යනකොට මිනිස්සුන්ට බෝරින් වෙනවා, එපා වෙනවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන network එක කවුද? එයාලට කොහොමද මේක ගෙනියන්න ඕනේ? හැමතිස්සෙම දැනුම තමයි විකුණන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක හරහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි, තප්පර ගානක ක්ලිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. විනාඩියට අඩු කාලයකදී කියවන්න පුළුවන් යමක් ඔබට මෙහි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරහා හොඳ ප්‍රචාරණයක් ඔබගේ නිෂ්පාදනය ගැන ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන්. right. තව මොනවද ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය?
That is the last question, sir. Thank you for your valuable words and for allocating your time for us, sir. Thank you so much. Finally, the next item of the agenda is the vote of thank. I cordially invite to project coordinator to deliver the vote of thank. Thank you, Kavisuri. Thank you, Kavisuri. Good evening, everyone. Good First of evening. all, I would like to thank our guest person, Mr. Janaka Veerasurya, for kindly accepting our invitation to come and sharing your knowledge and experience with us, despite your busy schedule. Thank you very much, sir. And I would like to thank our all the student advisors for constantly being there with us and guiding to ensure this event succeeds. And I would like to thank all the participants. Without you, this webinar will not succeed. So, thank you once again for your activate participation. Lastly, I would like to thank my fellow organizing committee members for all the hard working and commitment until the last minute. I wish you good luck. Thank you. Welcome and really appreciate your cooperation. Thank you all. Have a good day. Good night. Thank you for your participation in today's webinar. It was a pleasure to have you with us. We hope to see you again next time. So this concludes the webinar. Thank you.